I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. God in my living, there in my breathing, God in my waking, God in my sleeping, God in my resting, there in my working, God in my thinking, God in my speaking. Be my everything. Be my everything, be my everything, be my everything. God in my hoping, there in my dreaming, God in my watching, God in my waiting, God in my laughing, there in my weeping, God in my hurting, God in my healing. Be my everything, be my everything, be my everything,
everything, be my everything. Be my everything, 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 be my everything. Hey, Christ in me, Christ in me, Christ in me, the hope of glory. You are everything. 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 Jesus everything. Jesus everything. Jesus everything. Jesus everything. Dear Lord, we thank you for keeping us safe from the coronavirus and making us able to worship you during these hard times. School is going to start in a couple weeks, and we hope you'll keep the students safe from the virus and have them able to learn without any trouble or distractions. We pray that everyone will do their part to stop the spread of the virus, and we hope that everyone will get the vaccine safely. In Jesus' name we pray, Amen. A passage from the book of 1 Samuel chapter 21 verses from 1 to 4. May God bless this reading of God's word. David went to Nob to Ahimelech the priest. Ahimelech trembled when he met him and asked, "Why are you alone? Why is no one with you?" David answered Ahimelech the priest, "The king sent me on a mission and said to me, 'No one is to know anything about the mission I am sending you on.' As for my men, I have told them to meet me at a certain place. Now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread, or whatever you can find." But the priest answered David, "I don't have any ordinary bread on hand. However, there is some consecrated bread here, provided the men have kept themselves from women." 네덜란드 개혁교회에 속하는 그 헤이그 베델교회라는 그런 교회가 있는데요. 2, 3년 전에 전 세계적으로 화제가 되었던 그런 교회입니다. 2018년 그 10월 26일부터 그 2019년 1월 30일까지 무려 3달 동안 계속해서 쉬지 않고 2307시간 정도 계속해서 예배를 드렸기 때문인데요. 그렇게 오랜 시간 동안 한 번도 쉬지 않고 예배를 계속해서 드릴 수 있었던 건 교파를 불문하고 함께 찾아와서 예배를 인도했던 약 1000여 명의 그 목사님들과 함께 예배를 드리기 위해 그곳을 찾은 교회 교우들, 또 소식을 듣고 각지에서 찾아온 성도들이 있었기 때문입니다. 그런데 헤이그 베델교회는 왜 그렇게 오랜 시간 동안 계속해서 예배를 드렸던 걸까요? 바로 그 아르메니아 정부의 살해 위협을 피해서 네덜란드에 난민 신청을 하고 9년 동안 거주를 했던 그 탐라잔이라는 이름을 가진 그 2 부부와 또 3명의 아이들이 추방될 위기에 놓였기 때문인데요. 네덜란드 법에 따라서 예배 중에는 공권력이 투입될 수 없어서 교회에서 이분들에게 교회 안에 이렇게 도피처를 마련해 드리고 계속해서 예배를 쉬지 않고 드렸던 거죠. 그러는 사이에 이분들을 보호할 수 있는 그런 법적인 근거를 가지고 정부와 협상에 나섰고 석 달이라는 시간 동안 줄다리기를 하다가 탐라잔 가족뿐만 아니라 비슷한 상황에 놓인 다른 600여 명의 아이들이 네덜란드에 정착할 수 있도록 그렇게 합의를 이끌어내게 됩니다. 이 일을 겪은 이후에
베델교회를 담임하고 계셨던 악셀 위케라는 목사님이 한 인터뷰에서 다음과 같은 말씀을 남기셨는데요. What this Church of Salem is teaching me in the first place is how enormously connecting and bound-shattering the most basic compassion can be. 다윗 역시 그 목숨을 부지하고 또 왕위에 오르기까지 수많은 어려움과 맞닥뜨리게 됩니다. 그 중에 그 탐나잔 가족이 그랬던 것처럼 망명객으로 또 도망자로서 살아야 했던 그런 시간들이 있었습니다. 도망자로 살아가면서 누군가의 돌봄과 또 보호가 아니면 먹는 것, 또 입는 것 하나 스스로의 힘으로 해결할 수 없었던 그런 시기가 있었죠. 그런데 그 힘겨운 시간을 다윗이 지나올 수 있었던 건 그 시간 동안 다윗을 사랑하고 아껴줬을 뿐만 아니라 하나님께서 다윗을 통해 이루실 일들을 믿음의 눈으로 바라보고 다윗을 응원하고 또 지지해 주었던 수많은 사람들이 있기 때문이었죠. 지난 시간에는 특별히 요나단의 우정이 어떻게 다윗에게 큰 힘이 되어줬는지를 함께 살펴보았습니다. 자신을 무려 6번에 걸쳐서 죽이려고 했던 그 사울의 살기 앞에서 요나단의 우정이 어떻게 다윗을 지켜주고 또 붙들어 주었는지를 함께 살펴보았죠. 그리고 오늘 본문에는 당시 제사장으로서 죽음을 무릅쓰고 다윗을 도와주었던 아히멜렉이 등장합니다. 사울을 피해 다윗이 도망간 곳은 가드라는 곳이었는데요. 블레셋은 5개의 도시로 이루어져 있는 그런 연방 국가였는데 가드는 그 5도시 중에 하나였습니다. 하지만 사실 다윗이 가드로 망명을 가는 건 거의 불가능한 일에 가까웠죠. 방금 말씀드렸던 것처럼 가드가 그 블레셋에 속한 도시였기 때문이죠. 블레셋의 입장에서는 골리앗을 죽였던 그 장본인일 뿐만 아니라 블레셋과의 크고 작은 전투에서 늘 패배를 안겼던 그 다윗을 가만히 둘 리가 없었기 때문이죠. 그래서 다윗은 가드로 바로 향하지 못하고 노비라는 곳에 먼저 들리게 됩니다. 그곳에 성소가 있었고 바로 골리앗의 칼이 또 보관되어 있었기 때문인데요. 골리앗의 칼을 가지고 가드로 망명을 가면 블레셋 사람들의 상처난 자존심을 조금은 세워줄 수 있고 또 블레셋에 투항하는 자신의 진정성을 인정해 줄 수 있을 것이다 라고 그렇게 생각했기 때문이었어요. 그렇게 다윗이 노베에 있는 성소에 도착하게 되자 당시 제사장이었던 아히멜렉이 다윗을 맞아들이게 됩니다. 그런데 다윗 혼자 은밀하게 성소를 찾은 것에 대해서 뭔가 심상치 않은 분위기를 느끼게 되죠. 아닌 게 아니라 아히멜렉을 만난 다윗은 아히멜렉에게 2가지를 요청하게 되는데 이 2가지 부탁이 아히멜렉의 입장에서는 들어주기가 굉장히 부담스러운 그런 요청이었습니다. 먼저 다윗이 아히멜렉에게 부탁한 건 먹을 것이었어요. 당시 성소에는 먹을 떡이 있긴 했죠. 매주 안식일마다 그 12지파를 상징하는 그 12덩어리의 떡을 제단 위에 올려놓았는데 한 주가 지나면 새로 만든 빵으로 갈았고 그 전주에 만들어 놓았던 빵을 먹을 수 있었기 때문이죠. 그런데 문제는 그 떡을 아무나 먹을 수 없었다는 데 있었어요. 하나님께 드려진 떡은 오직 제사장만이 먹을 수 있었어요. 레위기 24장 5절부터 그 9절까지의 말씀에 이에 관한 규례가 나와 있는데 그 중에서도 9절 말씀을 함께 읽겠습니다. 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니
이는 여호와께 화제 중 그들에게 돌리는 것으로 지극히 거룩함이니라. 이는 영원한 규례니라. 그런가 하면 다윗이 두 번째로 부탁한 그 골리앗의 칼 또한 아히멜렉의 입장에서는 들어주기가 굉장히 어려운 그런 부탁이었습니다. 당시 성소에 보관되어 있었던 그 골리앗의 칼이 국가적인 자산이었기 때문이죠. 골리앗의 칼은 블레셋과의 계속되는 그 전쟁 속에서 이스라엘 백성들의 사기를 드높이는데 굉장히 중요한 전리품이었기 때문입니다. 그런데 아히멜렉은 다윗의 이 두 가지 부탁을 다 들어주죠. 제사장들만, 그것도 성소에서 먹을 수 있는 거룩한 떡을 다윗과 함께한 사람들이 먹을 수 있도록 그렇게 내어줍니다. 또 다윗이 요청한 대로 오늘날로 따지면 그 국보급 문화재에 해당하는 골리앗의 칼을 또 다윗에게 내어주죠. 그렇다면 아히멜렉은 왜 이런 다윗의 요청을 들어줬던 걸까요? 마치 그 빅토르 위고의 소설 레 미제라블에 등장하는 그 은그릇을 훔쳐간 장발장에게 오히려 은초대까지 얹어 주었던 그 미리엘 신부처럼 아히멜렉이 믿는 하나님이 다음과 같은 분이셨기 때문이 아닐까 싶은데요. 레 미제라블에 실린 미리엘 신부의 다음과 같은 고백을 함께 읽겠습니다. 오, 당신은 누구십니까? 전도서는 당신을 전능이라고 부르고 마카베아오서는 당신을 창조주라고 부르고 에베소서는 당신을 자유라 일컫고 바룩은 당신을 광대무변이라 이름짓고 시편은 당신을 지혜와 진리라고 부르며 열왕기는 당신을 주님이라고 부르고 출애굽기는 당신을 섭리라고 부르고 레위기는 성스러운 자라고 부르고 에스라서는 정의라 이름짓고 천지 만물은 당신을 신이라고 부르며 인간은 당신을 아버지라고 부릅니다. 하지만 솔로몬은 당신을 자비라고 부르는데 이는 당신의 모든 이름 중에 가장 아름다운 이름입니다. 아닌 게 아니라 예수님께서도 훗날 아히멜렉을 칭찬하시면서 다음과 같은 말씀을 하세요. 한 번은 그 안식일에 예수님의 제자들이 너무나 그 배가 고파서 밭에 있는 미리삭을 잘라서 그렇게 먹게 됩니다. 그때 바리새인들이 예수님의 제자들이 안식일에 대한 규례를 어겼다라고 그렇게 항의하게 되는데 아히멜렉이 다윗에게 또 다윗과 함께 했던 이들에게 제사장만 먹을 수 있었던 그 떡을 내어주었던 오늘 이 사건에 대해서 상기시키면서 예수님께서 다음과 같이 말씀하세요. 마태복음 12장 7절 말씀인데요. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 말씀을 마무리하려고 하는데요. 오늘은 다윗에게 자비를 베풀었던 그 아히멜렉 제사장에 관한 이야기를 함께 살펴보았습니다. 사실 도망자인 다윗에게 아히멜렉이 베푼 이 자비는 값싼 자비가 아니었어요. 불행히도 이 일로 인해서 결국 아히멜렉이 사울에게 죽임을 당하게 되기 때문입니다. 하지만 그 아히멜렉의 이와 같은 희생이 있었기 때문에 다윗과 함께한 사람들이 목숨을 건질 수 있었죠. 또 이후에 사울 왕국을 대신할 다윗 왕국이 세워지는 그런 기틀이 마련될 수 있었습니다. 마지막으로 여러분들과 함께 나누고 싶은 그런 시가 있는데요. 에밀리 디킨슨의 If I Can Stop One Heart From Breaking 이라는 제목의
시입니다. 이런 시인데요. 만일 내가 한 사람의 가슴앓이를 멈추게 할 수 있다면 나 헛되이 사는 것이 아니리. 만약 내가 누군가의 아픔을 쓰다듬어 줄 수 있다면, 혹은 고통 하나를 가라앉힐 수 있다면, 혹은 기진맥진 지친 한 마리의 울새를 둥지로 되돌아가게 할 수 있다면 나 헛되이 사는 것은 아니리. 여러분 주변에 다윗이 있다라고 한다면 그 다윗에게 아히멜렉이 되어 주세요. 여러분 한 분 한 분이 하나님의 자비가 흐르는 그런 통로가 되어서 여러분의 이웃들과 또 하나님께서 아름답게 지으신 이 세상을 복되게 하는 통로가 되어 주세요. 오늘 이 말씀을 기억하면서 Will of의 Unending Love라는 제목의 찬양을 함께 찬양하시겠습니다. 하늘보다 높은 주의 사랑, 하늘에서 주 자비 내려 영원한 사랑 알게 하소서. 너무도 깊은 주의 끝없는 사랑 흐르게 하소서. 주 사랑 더 알게 하소서. 나에게 부소서. 끝없는 사랑 원합니다. 하늘보다 높은 주의 사랑, 하늘에서 주 자비 내려 영원한 사랑 알게 하소서. 너무도 깊은 주의 하늘보다 높은 주의 사랑, 하늘에서 주 자비 내려 영원한 사랑 알게 하소서. 너무도 깊은 주의 끝없는 사랑 흐르게 하소서. 주 사랑 더 알게 하소서. 나에게 부소서. 끝없는 사랑 원합니다. 하늘보다 높은 주의 사랑, 하늘에서 주
광고 시간입니다. 오늘 예배 참석한 모든 친구들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바라겠습니다. 8월 중에는 여름방학을 갖게 됩니다. 분반 공부는 쉬게 되겠지만 유튜브에서 온라인 예배는 계속되니까 기억해 주시고요. 그럼 이번 주도 건강히 즐거운 방학 되기를 바라면서 다음 주 다시 만날 때까지 안녕!